वाहेगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरपुरसाद। वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, असीं सारियां संगतां गुरु नानक नाम लेवा गुर साध संगत जी अज दे दिन मगर दी संगरांद जाणदियां होयां सारियां संगतां गुरु साहिब दे चरण शरण दे विच हाजिर हो के मगर महीने दी संगरांद दा दिहाड़ा जिहड़ा है असीं मना रही हैं। साध संगत जी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जुगो जुग अटल चवर तख्त छतर दे मालिक शब्द गुरु अज दे पूर्ण सतगुरु तुरकी बाणी स्वरूप 10 गुरु साहिबान दे स्वरूप नाम बाणी स्वरूप अमृत बाणी दे दाते गुरु साहिब साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी हजूरी दे विच बैठी हुई गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जीओ, असीं विचार करना है अज दे महीने जिहड़ा कि सतगुरां ने 12 माह दे विच दर्ज कीता है मंगर महीना, जिसनूं असीं पंजाबी लोक मगर और हिंदी दे विच मगशर भी कहा जाता है, मगसर भी कहा जाता है। और गुरु साहब ने 12 माह दे विच इस मगसर महीने भाव मंगर गुरु साहब ने मंगर उचारण किया। मंगर दे महीने दे विच असीं किस तरह नाल परम पिता परमात्मा दी प्राप्ति कर सकते हैं, किस तरह नाल साध संगत दे विच बैठ के असीं परम पिता परमात्मा नाल जोग कर सकते हैं। तो साध संगत जी गुरु साहब बख्शिश करते हैं मंगर माह सोहंदियाँ मंगर माह सोहंदिया हर पिर संग बैठड़िया तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़िया तन मन मौलिया राम स्यों संग साध सहेलड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अकेलड़िया तिन दुख न कबहू उतरै से जम कै वस पड़िया जिनी राव्या प्रभ अपना से दिसण नित खड़िया रतन जवेहर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछै तूड़ तिन प्रभ सरनी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बौड़ न जन्मड़िया मंगर प्रभ आराधना बौड़ न जन्मड़िया। तो साध संगत जी असीं सारियां संगतां मिल के गुरु साहिब साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच अज दा विचार जिहड़ा है मंगर महीने दा जो पंचम पातशाह जी ने सानू बख्शिश की है गुरबाणी दे विच उस दा विचार असीं बैठ के करना है। और कुछ मर्यादा नूं समझदे होए अज दी व्यवस्था जिहड़ी है इस स्थान ते कीती गई है सत्संग दी। तो साध संगत जी गुरु साहब बख्शिश करते हैं मंगर माह सुहंदियाँ हर पिर संग बैठड़िया तिन की शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़िया। मंगर दे महीने दे विच पंचम पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि वो रूहां मंगर दे महीने दे विच सोहंदियां है, सुहावणियां लगदियां, सुंदर लगदियां, प्यारियां लगदियां, मिठियां लगदियां। किहड़ियां? ਜਿਹੜੀਆਂ हर पिर संग बैठड़िया भाव परमात्मा दी शरण दे विच अपने
ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕੀ ਗਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮੇਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਨੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮੋਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਮੋਲਕ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਈਏ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਮੋਲਕ। ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ सर पर राखे, अपने सेवक को दे वडाई, अपने सेवक को अपने दास को नाम जपाई। ये परमपिता परमात्मा आप ही अपनियां रूहां नूं नाम जपाउंदा। और जदों किते किसी भी रूह नूं परमात्मा ने किरपा करके गुरप्रसाद रूप दे विच नाम अमृत दी बख्शिश देनी हुंदी है, उदों कोई ना कोई बहाना बनाउंदा। गुरु साहब एक बख्शिश करदे आ, ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। उस गुरु परम पिता परमात्मा ने साडी रूह नूं साडी ज्ञान दा अंजन जिहड़ा है साडियां अखां दे विच पा दित्ता है। गुर दिया, गुर भाव परम पिता परमात्मा जां सृष्टि दे विच इस संसार दे विच सतगुरु रूप आके परम पिता परमात्मा दा ही जिहड़ा रूप हुंदा है सतगुरु, वो सानूं ज्ञान बख्शदा है। ते गुरु साहब कहंदे ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। इहदे नाल साडी आत्मा दा जिहड़ा अज्ञान हुंदा है, जिहड़ा अंधेरा हुंदा है, जिहड़े पाप कर्म हुंदे है वो मिट जांदे है, विनस जांदे है। ते गुरु साहब कहंदे हर किरपा ते इह होया किवें? गुरु परम पिता परमात्मा भाव हर भगवान वाहिगुरू दी किरपा नाल हर किरपा ते संत भेटिया। संत उस रूह नूं किसे बहाने नाल परमात्मा भेज के मिला दिंदा है और वो संत महापुरुष उस नूं गुरु दे नाल मिला दिंदे आ। हर किरपा ते संत भेटिया नानक मन
ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਿਧ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੂਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਦਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕੇ ਫਰੋਲੀਏ ਤੇ ਗਣਕਾ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਸੰਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਬਖਸ਼ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗਣਕਾ, ਵੈਸੇ ਗਣਕਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਣਕਾ ਵੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਨਾਮ ਉਸ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੇ ਬੀਬੀ, ਇਸ ਸਾਡੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਲਦਾ ਇਹ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰਟਾਉਣਾ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਸੰਤ ਦੇ ਗਏ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਔਰ ਨਾਲ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੋਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਗਣਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਣਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਧ ਬਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਜਾਂ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਦਰਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲਸਰਾਏ ਦਾ ਮੁਨੀਮ ਸੀ, ਸਾਲਸਰਾਏ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਿਧ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਵਿਧ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਮਰਦਾਨਾ ਔਰ ਬਾਲਾ ਇਹ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਬਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇੜ ਦੀਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਲੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਓਨਾ ਛਕ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੈ ਦਰਖਤ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅੱਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਛਕੇ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਛ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਆਪਾਂ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਔਰ ਚੋਰੀਓਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਵਰਗੇ ਫਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਖਾਧੇ, ਸਵਾਦ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਧੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਣੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮਰਦਾਨਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛਕੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇਗੇ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆਇਆ, ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲਚ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਪਕਸ਼ੀ ਰਾਕਸ਼, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਕੇ, ਸਾੜ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਰਦਾਨਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਆਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਲ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਕਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਫਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਾਣਾ ਰਾਕਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਲਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਾ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ
ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹੈ ਬਾਲਾ ਔਰ ਮਰਦਾਨਾ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਕਸ਼ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਕੋ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਰਾਕਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇਲ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਕਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਖਾਣੇ ਰਾਕਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤਲ ਕੇ ਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਬਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਠਰ ਗਿਆ ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ, ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹਾ ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਕਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਖਾ ਲੈ, ਖਾ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ ਖਾ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਤੂੰ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਜੂਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਰ ਪਕਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਬਈ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਰੂਹ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਰੂਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਲ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਨਰ ਪਕਸ਼ੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਰੂਹ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਾਪੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਛਾਣ ਆਵੇਗੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਰੂਹ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਗੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇਗੀ ਔਰ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਐਨਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਸਾ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਨਕ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਐਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨਕ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਵੱਲ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਵਗੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਐਨਕ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੂਹ ਦਿਸੇ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇਗਾ।
ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਖਾਧੇ, ਤਲ ਕੇ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਰੂਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਆ ਕੇ ਕਰੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਟਾਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਆਵਾਗਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਆਨੰਦਿਤ ਜੀਵਨ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਦਾਰੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਉਸ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਡੇ ਦਾ ਰਾਕਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੌਡੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਰੂਹ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ 1002 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੈ ਕੌਡੇ ਰਾਕਸ਼ ਦੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਣੇ ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਾਟੀ ਬੇੜੀ ਪਗਾਤੇ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਿਓ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਿਓ, ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਿਆ तो छोड़ गए निगहार, जिसकी अटक तिस्ते छूटी तो कहाँ करे कोटवार, चूका पारा कर्म का होए नेह कर्मा, सागर ते कंडे चढ़े गुर कीने तरमा, सच थान सच बैठका सच सवाओ बनाया, सच पूंजी सच वखरो नानक कर पाया।
ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਮ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੰਤੋਖ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੀ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੰਗਰ ਮਾ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਰਾਮ ਸਿਓ, ਮੰਗਰ ਮਾ ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਹੱਪਣਮਈ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਹਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੋਈ ਗਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਅਮੋਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਰੂਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆ। ਉਹਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਲਦਾ ਹੀ ਮੌਲਦਾ ਹੈ, ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਤਨ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੂਹ ਸਾਧਾਂ ਰੂਪੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਜਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਸਤਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਧ ਜਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜਮ ਕੇ ਵਸ ਪੜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੇ ਨਿਤ ਖੜੀਆ, ਸੇ ਦਿਸਣ ਨਿਤ ਖੜੀਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਹਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਕੰਠ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ, ਹੀਰੇ, ਲਾਲ, ਜਵਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ, ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਜੋ ਬੋਲਦੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰ ਪੜੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੰਗਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁੜ ਕੇ, ਭਾਵ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਵੱਲਿਆ ਮੋਕਸ਼ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਆਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਰੂਹ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਦਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਰੂਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿੱਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸਦਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਔਰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਰਸਾ ਕੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੂਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੱਘਰ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਤ ਚੈਨਲ ਨੂੰ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करो। जो भी वीडियो देखो उसको शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें, लाइक भी करें। आपकी मेहरबानी होगी।